స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ఉభయ సభల్లోనూ పెగాసన్ వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. కోవిడ్ నివారణ చర్యలపై సీఎం వైఎస్ జగన్ సమీక్ష. టీఆర్ఎస్ లో చేరడానికి అసలు కారణం చెప్పిన కౌశిక్ రెడ్డి. ప్రత్యేక హోదాపై మరోసారి నోటీసు ఇచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీలు. కోవిడ్ కట్టడి, మాస్క్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు పోస్టర్లను ఆవిష్కరించిన కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్. డయల్ యువర్ కలెక్టర్ స్పందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ వీరపాండ్యన్. ఉభయ సభల్లోనూ పెగాసన్ వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. మంగళవారం కూడా ఈ వివాదం ఉభయ సభలను కుదిపివేసింది. ప్రారంభమే విపక్షాలు ఈ అంశాన్ని లేవదీశాయి. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశాయి. Yes. Request you, as long as this is in the rule book, sir, either we can remove 267, but please do consider House meets very sparingly because of this pandemic. Sittings are also restricted. There are issues of concern. We should not read only in the newspapers or see in the television, sir. I agree with you. Anandji, I got the point. My submission I have made. I agree with you totally. There is a need for 267. I have been there in the House and I understand, and there is a problem of national security. Something serious happened. You have to suspend the business and then take up that matter, provided if the chairman goes through the notice and then admits it. The member has got every right to bring to my notice. If 15 people today, 17 people yesterday, they give notice under 267 on variety of issues. Some of them are ongoing for long, and some of them were totally discussed earlier. What is the way for the chairman to admit 15 267s or 17 267s and then take the House forward? There is a 0 hour, which today, a 0 hour, all 0 hour notices are given by you, and some of them have been admitted. And you should give opportunity to those people to have their 0 hour submission. That is more important. Then at the end of it, what are the notices I received? By whom? I will read it over also and give my own judgment. So till such time, one must bear with the chair in the larger interest of the House and the system, and then wait for the turn to come. What is Vesaridi? After 0 hour, national interest is, everybody knows. National interest is nation's interest, including states' interest also. Please. No argument, no argument. It is between you and the government separately. Yeah, 0 hour. Papers to be laid on the table, Sri V. Muralidharan. Papers to be laid. Papers to be laid. Please. Papers to be laid on the table. Respected Chairman, sir, with your permission, I lay on the table of the House the papers listed against my name in today's revised list of businesses. The reports of the Committee on Public Accounts, Sri Bhuvanesh Karita. Please, it is papers to be laid on the table of the House. Please bear with us. That has been the practice. Versions of the reports numbers 36, 37 and 38 of the Public Accounts Committee 2021-22 as listed against my name in the today's list. The House is adjourned to meet at 12 o'clock because some people have decided not to allow the House. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ నివారణ చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం సమీక్ష చేపట్టారు. సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రి ఆళ్ల నాని, కోవిడ్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు ఉన్నారు.
అబద్ధాలు చెప్పిన కౌశిక్ రెడ్డి బుధవారం నాడు కారెక్కనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా మీట్ నిర్వహించిన ఆయన అసలు కాంగ్రెస్ కి ఎందుకు రాజీనామా చేశారు, టీఆర్ఎస్ లోనే ఎందుకు చేరాలనుకున్నారు, మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు హుజరాబాద్ నుంచి దళిత బంధు లాంచ్ చేయడం కూడా మాకు చాలా సంతోషం. దీనికి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా హుజరాబాద్ ని ఎంచుకోవడంలో ముఖ్యమంత్రి గారు వారందరికీ కూడా మా హుజరాబాద్ ప్రాంత దళితుల తరఫు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. దాంతో పాటు హుజరాబాద్ అనే ఇక్కడ రైతు బంధు కూడా హుజరాబాద్ నుంచి లాంచ్ అవుతుంది. ఇలా రైతు బంధు కూడా ప్రతి ఒక్క రైతుకి అందరం కూడా చాలా సంతోషకరం. ఇవన్నిటితో పాటు మా ప్రాంతంలో అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈటెల రాజేందర్ గారు గత 7.5 సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి శాసనసభ్యుగా ఉండి 7.5 సంవత్సరాల నుంచి మంత్రిగా ఉండి 18 ఏళ్ల నుంచి శాసనసభ్యుగా ఉండి ఆ ప్రాంతాన్ని ఏ మాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదు, చేసుకోలేదు. తను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సీఎం తర్వాత తనకు ఇచ్చిన చనువు నంబర్ 2 చనువు ఏదైతే తనకు ఇచ్చిందో సీఎం గారు నీ ప్రాంత ప్రజల్ని నీ ఏరియాని డెవలప్మెంట్ చేసుకోమని చెప్పి ఇచ్చినప్పటికీ వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేయకుండా ఈటెల రాజేంద్ర గారు మా ప్రాంత ప్రజల్ని పట్టించుకోకుండా ఆయన వ్యక్తిగత డెవలప్మెంట్ చేసుకున్న తప్పితే మా ప్రాంతాన్ని ఏ ఒక్కరికి కూడా డెవలప్మెంట్ చేయలేదు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, హుజరాబాద్ ప్రజలారా అందరూ ఆలోచన చేయండి. ఈటెల రాజేంద్ర గారు ఏ ఒక్క ప్రజల సమస్య కోసం రాజీనామా చేయలేదు. ఆయన కేవలం ఆయన వ్యక్తిగత ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాతనే రాజీనామా చేశాడు. జగన్నాథ స్వామి వారి ఆలయంలో ఏకాదశి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు మంగళవారం ప్రాతకాలం నుండే అర్చకులు బంకుపల్లి సత్యనారాయణ స్వామి ఆధ్వర్యంలో వారి కుమారుడు పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్నాయని ఆలయ చైర్మన్ దాడి ఈశ్వరరావు తెలిపారు. మంగళవారం బుద్ధావతారంతో స్వామివారు దర్శనమిచ్చారు. ఈ పూజలను ఆలయ చైర్మన్ దాడి ఈశ్వరరావు కుటుంబ సమేతంగా హాజరై పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏకాదశి రోజు జగన్నాథ స్వామివారికి కీర్తిశేషులు వడ్లమాను నరసయ్య పేరు మీద సేవ జరుగుతుందని, ఆయన స్వామివారికి సుమారు 2.5 ఎకరాల భూమిని దీనికోసం సమర్పించారని తెలియజేశారు. ఈరోజు భక్తులు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ప్రసాదం అందే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. బుధవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో చిన్న రథయాత్రలో తిరుగు రథయాత్ర పూర్తవుతుందని తెలియజేశారు. పూజలు నిత్య కైంకర్యాలన్నీ కూడా మన గురువుగారు సత్యబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటిదాకా జరుగుతున్నాయి. రేపు 9వ రోజు ఏంటంటే దీనికి ఒక విశిష్టత ఉంది. కీర్తిశేషులు వడ్లమాని నరసయ్య గారి పేరు మీద రేపు సేవ జరుగుతుంది. ఎవరు ఈ వడ్లమాని నరసయ్య గారు, ఏమిటి ఇది అని దాని గురించి మీకు కొంత వివరణ ఇస్తున్నాను. వడ్లమాని నరసయ్య గారు ఆయన ఒక కావిట మోసుకుంటూ ఆయన సంపాదించిన సంపాదన అంతా కూడా భగవద్ధ్యానంలో భగవంతుడికి మాత్రం అంకితం అవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన తరఫున భూమిని అందరినీ కూడా దేవాలయానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలా అందులో భాగంగా మన దేవాలయం కూడా సుమారు 2.5 ఎకరాలు ఆయన దానం చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆయన పేరు మీద వచ్చి శిక్షతో 9వ రోజు వారి పేరు మీద సేవలు చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి గొప్పవారిని తలుచుకుంటే అదృష్టం ఈ రోజు నాకు వచ్చినందుకు నేను నిజంగా ఆ జగన్నాథ స్వామి వారికి సదాశివ నేను ఆయనకి ఏంటంటే రుణపడి ఉంటానని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అటువంటి గొప్పవారు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రేపు వారి పేరు మీద నిత్యం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కూడా ప్రసాదాలు కంటిన్యూగా భక్తులకి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎల్లుట తిరుగు రథయాత్ర కూడా ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ ఆలయ ప్రిన్సెస్లో మాత్రమే సాంప్రదాయబద్ధంగా చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి కూడా భక్తులందరూ వచ్చి ఆ రోజు స్వామివారిని పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం దాకా కూడా
ఆలయ ప్రాంగణంలోని మనం చిన్న రథం మీద ఉంచుతాం. భక్తులు దర్శనార్థం సాయంత్రం దాకా కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఎల్లుండి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అయితే రేపు ఏకాదశి రోజు చాలా మంచి రోజు. పొట్లమాన్ నర్సయ్య గారి పేరు మీద పూజ జరిగే రోజు భక్తులందరూ కూడా వచ్చి యథావిధిగా భగవంతుని పూజ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచు సెలవు తీసుకుంటారు. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా పొట్లమాన్ వెంకట నరసయ్య గారి తాలూకా సేవా కార్యక్రమం నా జ్ఞానం వచ్చిన నుంచి కూడా జరుగుతూనే ఉంది. పూర్వం మనకి తాటిపూడి నోకేశెట్టి గారు లాంటి పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి దగ్గరుండే సేవా కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత మన గవర్నమెంట్ పరంగా కూడా వారు 2 ఎకరాల 63 సెంట్లు భూమి ఇచ్చినట్టు దాని మీద వచ్చే శిస్తుని ఆఖరి రోజు తన పేరు మీద అమృతకుండితోటి 9 రకాల ప్రసాదాలతోటి స్వామివారి కైంకర్యం చేయించడం పెద్దలు అనుకోవడం, ఆ పద్ధతిని పాడు చేయకుండా ఖచ్చితంగా వారి తాలూకా ఉద్దేశాన్ని అమలు జరపాలని ఉద్దేశం చేత మన పెద్దలు చైర్మన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా రేపు పొద్దునుంచి సాయంకాలం దాకా ప్రసాదాలు పంచుతాం. సాయంకాలం 9 రకాల పిండి వంటలతో కూడా స్వామివారికి అర్చనా కార్యక్రమాలు చేసి చక్కగా వారి తాలూకా ఆశయాన్ని మనం నిలబెడదామని సదుద్దేశం చేత 9 మంది పండితులను తీసుకొచ్చి స్వస్తివాచకాలతో చక్కగా స్వామివారి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తామని సవినయంగా మనం చేస్తున్నాం. తర్వాత మనకి ఎల్లుండి రథోత్సవం కూడా మనకి స్వామివారిని రథం మీద చూడాలనేటువంటి అభిలాష చాలా మందికి ఉంటుంది. చూడాలి కూడా, రథంలో స్వామివారిని చూడడమే విశిష్టత. అందుకే రథయాత్ర పుట్టింది కాబట్టి పొద్దున్న నుంచి సుమారు 9:45 నుంచి ఉదయం 9 నుంచి సాయంకాలం వరకు కూడా సుమారుగా 7:30-8 గంటల వరకు కూడా స్వామివారిని రథంలోనే ఉంచుతాం, ఎదురు పెడతాం. మన తాలూకా బౌండరీ దాటకుండా పెద్దలు చెప్పినట్టుగా అలా ఉంచుతాం. అందరూ వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని నమస్కారం చేసుకుని వారి తాలూకా కోరికలు తీర్చుతారు స్వామివారి. కాబట్టి అందరూ తరించవలసిందిగా సవినయంగా. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు రాజ్యసభలో 2వ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా అంశంపై నోటీసు ఇచ్చారు. పోడియం వద్ద ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ప్లక్కార్డ్స్ తో ఆందోళన తెలిపారు. పోలవరానికి నిధుల విడుదల, పెగాసన్ డేటాలిక్ వ్యవహారంపై వైఎస్ఆర్సీపీ విపక్ష ఎంపీల నిరసనలతో రాజ్యసభ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాయిదా పడింది. ఆంధ్ర ప్రజల యొక్క ఏదైతే హక్కు ఉందో పోలవరం ప్రాజెక్టు అటు తెలంగాణకి హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ కింద వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని కాంపన్సేషన్ కింద ప్రధానంగా ఒకటి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇస్తామని ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లో అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి గారు వాగ్దానం కూడా చేశారు. చట్ట రూపేణా పోలవరం ప్రాజెక్టు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కిందన మీరు డిక్లేర్ చేయడం కూడా జరిగింది. అది చట్ట రూపేణా కూడా వచ్చింది. ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు లేట్ అయ్యే కొద్దీ కూడా ఏదైతే రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్స్ పెరుగుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇప్పటికే కాఫర్ డ్యామ్ దగ్గర వాటర్ స్టోరేజ్ కూడా చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ వాటర్ స్టోరేజ్ దగ్గర నుంచి స్పిల్వే మీదుగా వాటర్ ధవళేశ్వరం బ్యారాజ్ దగ్గరికి కూడా పంపించడం కూడా జరుగుతుంది. ఆ ధవళేశ్వరం బ్యారాజ్ దగ్గర నుంచి ఈస్టర్న్ డెల్టా, వెస్టర్న్ డెల్టా, సెంట్రల్ డెల్టా కూడా వాటర్ పంపిస్తున్నాము. రోజుకి 15,000 క్యూసెక్ వాటర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అటు మహారాష్ట్ర దగ్గర నుంచి కూడా వర్షపాతము, ఫ్లడ్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి విపరీతమైన వాటర్ ఫ్లో కూడా ఉంటుంది. ఏదైతే ఇవన్నీ కూడా మీరు ముందుగా గుర్తించి ఏదైతే మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏదైతే వినతులు ఇస్తున్నామో R&R ప్యాకేజ్ ఇవ్వడం వలన మీరు ఇమీడియట్ గా ఏదైతే ముంపు గ్రామాలు ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఇవాక్యువేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చొరవ తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిధులను కూడా వెచ్చించి ఏదైతే అక్కడ ఉన్న ముంపు ప్రాంతాల దగ్గర ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా ఇవాక్యువేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని ఇవాళ అర్జెంట్మెంట్ మోషన్ లో కూడా మూవ్ చేయడం కూడా జరిగింది. సెక్షన్ 90 ఆఫ్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 ప్రకారంగా మీరు రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్స్ ని ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ, అదేవిధంగా CWC, TPA, అదేవిధంగా జల్ శక్తి మినిస్టర్ టీఏసీ వీళ్ళందరూ కూడా అప్రూవ్ చేశారు, ఆమోదించారు. ఇది మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అప్రూవ్ చేసి ఇమీడియట్ గా నిధులు విడుదల చేయమని కూడా కోరుతున్నాము. ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు యొక్క రూపాయలు సుమారుగా రివైజ్డ్ 55,656.78 కోట్ల రూపాయలు రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఉన్నాయి. దాంతో పాటు ఈ యొక్క ఏదైతే R&R ప్యాకేజీకి సంబంధించి సుమారుగా 33,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంకా నిధులు విడుదల చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఇవన్నీ కూడా R&R ప్యాకేజీని కూడా ప్రజలందరికీ కూడా అందించే విధంగా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏదైతే సర్వే కూడా చేయడం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లా అంబేద్కర్ భవన్ లో మాల మహానాడు జిల్లా అధ్యక్షునిగా జాకబ్ ప్రతాప్ ఎన్నిక.
మాల మహానాడు నూతన జిల్లా అధ్యక్షునిగా ముడుసు జాక ప్రతాప్ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించి గత 10 సంవత్సరాలుగా మాల మహానాడులో చురుకైన కార్యకర్తగా పనిచేస్తూ ఈరోజు మాల మహానాడు జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీజీ చెన్నయ్య మరియు మాల మహానాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తాళ్లపల్లి రవి తీర్మానం చేసి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక చేసి నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో లింగాల రవి, చిరంజీవి, భాగ్యరాజ, నాగభూషణం, నరసింహరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, సిర్పూర్, కాగజ్ నగర్ నియోజకవర్గంలోని ప్రధాన రోడ్ల అభివృద్ధికై 50 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసిన మోదీ ప్రభుత్వానికి నిధుల మంజూరు విషయంలో కృషి చేసిన ఆదిలాబాద్ ఎంపీ శ్రీ సోయం బాబురావుకి ధన్యవాదాలు తెలిపిన పాల్వాయి హరీష్ బాబు. కాగజ్ నగర్ పట్టణంలోని ప్రజా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్ పాల్వాయి హరీష్ బాబు మాట్లాడుతూ మారుమూల ప్రాంతమైన సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతాల అభివృద్ధి నిధి కింద కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాల మేరకు 4 ప్రధాన రోడ్లకు 50 కోట్ల రూపాయల నిధులను మంజూరు చేయడం జరిగిందని, త్వరలోనే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి పనులు మొదలుపెట్టడం జరుగుతుందన్నాడు. ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకుని నిధుల కేటాయింపుకు కృషి చేసిన ఆదిలాబాద్ ఎంపీ శ్రీ సోయం బాబురావు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వెనుకబడ్డ కుమరం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాకు 100 కోట్ల రూపాయల నిధులను మంజూరు చేసి ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలోని వాంకిడి నుండి కాగజ్ నగర్ వరకు 22 కిలోమీటర్ల రోడ్లు కూడా మంజూరు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారు సిర్పూర్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్ వీరభద్రాచారి, మాజీ కౌన్సిలర్ బాల్కాశ్యామ్, బీజేవైఎం ప్రధాన కార్యదర్శి మేడి కార్తిక్, ఫిర్మంగుల తిరుపతి, చిప్పకూర్తి శ్రీను, కొండు తిరుపతి, మురళీ దిలీప్, శ్రీను, సత్యబాబు, పప్పు సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 106 రోడ్లు మంజూరు చేస్తే ఏ జిల్లాలు ఉన్నాయి? 4 రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 423 కోట్ల రూపాయలు. అందులో ఈ 106 రోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, మంచిర్యాల మరియు కుమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ ఈ 5 జిల్లాలకు కలిపి ఈ 423 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తే కేవలం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాకే 100 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశారు. ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గానికి 50 కోట్ల రూపాయలు, సిర్పూర్ నియోజకవర్గానికి 50 కోట్ల రూపాయలు. కాబట్టి ఇది మోదీజీ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం. తప్పకుండా ప్రజలు ఈ విషయాన్ని గుర్తెరగాలి. ఇవాళ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అవి చాలా వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాతోటే జరుగుతున్నాయి. ఉపాధి హామీ పథకం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, PMGSY గ్రామీణ సడక్ యోజన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, ఈ నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంత నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నిధుల్లో కూడా. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ముస్లిం మైనారిటీ మత పెద్దలు, మసీద్ ఇమాములతో పట్టణ సిఐ శ్రీనివాస్ నాయక్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ స్టేషన్లో సభ నిర్వహించారు. ఈ సభలో సిఐ ప్రసంగిస్తూ రాబోయే బక్రీద్ పండుగను సామరస్యంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చేసుకోకుండా, ఎవరిని బాధించకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి ఆప్యాయతతో పండగ జరుపుకోవాలని సిఐ తెలిపారు. ఇప్పుడు కరోనా థర్డ్ వేవ్ వస్తుందని కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి కనుక అది మన వరకు రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఖచ్చితంగా మాస్క్, సోషల్ డిస్టెన్స్, శానిటైజర్ పాటించి ప్రతి మసీదులో అనుమతి 50% మందికి మాత్రమే అనుమతి ఉందని, ఇలాంటి విషయాలు అందరూ తెలుసుకొని పాటించాలని, పద్ధతులు పాటించని వారిపై పోలీసు వారు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ సిఐతో పాటు ఎస్ఐలు జాహిర్ మహమ్మద్, మస్తాన్ వలి, ప్రసాద్లు పాల్గొన్నారు. पड़ोसियों को है और आस बाजू रहने वालों के लिए किसी को तकलीफ नहीं होना, बल्कि हमारी कुर्बानी हम पूरी पाबंदी के साथ, सिगरेट के साथ अपने अंदर इंशाअल्लाह कर इंशाअल्लाह नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह अमल करके दिखाएंगे. तो लिहाजा हमें सबको शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया. अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. सब वाकिफ है, हर जगह सेकंड आगे खुश हो गया, शुक्र अदा करना, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ना और ईद की नमाज पढ़ जो बोले हम लोग करें तो हमारे सबको बहुत अच्छा रहता. नहीं बोले तो जो मिलना, ईद मुबारक, गले गले ये सब मिलने से మస్తాన్ సార్ గారికి, ప్రసాద్ సార్ గారికి, అలాగే పోలీస్ సిబ్బంది వారికి ముందుగా తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే రంజాన్ పండుగ మనకి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మనకి జరిపించి మాకు ఎంతో సహకారం అందించిన స్థానిక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ నాయక్ సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మా ముస్లిం పెద్దల తరఫున కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పే విషయం ఏమంటే ఈ కరోనా టైంలో
ఇది మీరు చెప్పేది ఈ రోజు కాదు, మహమ్మద్ ప్రవక్త టైంలో దాని తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా వందల ఏళ్ళ కింద జరిగింది. ఈరోజు ఈ యొక్క బక్రీద్ పండుగకు సంబంధించి ఎమ్మిగనూరు పట్టణం నందు మా ఎస్ఐలు స్టాఫ్తో ముస్లిం మత పెద్దల్ని పిలవడం జరిగింది. పిలిచి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సర్క్యులర్ ఆర్డర్స్ ప్రకారము మా ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారము, డిఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారము ఏదైతే ఈ బక్రీద్ పండుగ జరుపుకుంటున్నారో అందరికీ ముస్లిం సోదరులందరికీ బక్రీద్ పండుగ ముందుగా శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకటేమంటే కరోనా థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు, ఇంకా ఏదైతే పేపర్లకు వస్తున్నాయి అందరు చూస్తున్నారు. కాబట్టి అది ఏదైనా వచ్చిందా రాలేదా మనకు సంబంధం లేకుండా ఎటువంటివి మన దగ్గరకు చేరకూడదంటే మనం సోషల్ డిస్టెన్సు, మాస్కు, శానిటైజరు ఇవన్నీ చేస్తూ ప్రజలు గుంపులుగా కాకుండా ఇచ్చిన మసీదుల్లో వారి ఏరియాలకు ఉన్న మసీదుల్లో ఆ టయానికి 50% మందితోటి వేరియేషన్స్ పెట్టుకొని డిస్టెన్స్ పెట్టుకొని ఈ నమాజ్ కార్యక్రమం అనేది జరుపుకోవాలని, అదేవిధంగా ఏదైనా కుర్బానీ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు వారి ఇళ్లలో చేసుకొని నీట్గా పెట్టుకొని ఎక్కడ పక్క ఇంటి వాళ్ళకి కానీ ఎదురింటి వాళ్ళకి కానీ రోడ్డు మీద కానీ ఎవరికి అసౌకర్యం లేకుండా ఏదైతే చట్ట ప్రకారం ఉందో అది చేసుకొని పోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అది కాకుండా వేరే రకాలుగా వేరే విధంగా ఏదైనా దీంట్లో డీవియేషన్ ఉంటే మేము చర్యలు తీసుకొని చట్ట ప్రకారం ఏదైతే ఉందో అది చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం. కావున అందరూ ప్రజలందరూ ఒకరికొకరు సహకరించుకొని ఈ యొక్క పండుగను అందరూ జరుపుకొని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని చెప్పేసి ఎమ్మిగనూరు టౌన్ ప్రజలకు మత పెద్దలకు తెలుపుకోవడం అవుతుంది. కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మాస్కులపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో మాస్కే కవచం అనే పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్. జాయింట్ కలెక్టర్ రామసుందర్ రెడ్డి, జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ మనజీర్ జిలానీ సామున్, జాయింట్ కలెక్టర్ రాణపురి మౌర్య, కర్నూలు మున్సిపల్ కమిషనర్ డికే బాలాజీ, జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీనివాసులు, డిఆర్ఓ పుల్లయ్య పాల్గొన్నారు. కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో డైల్ యువర్ కలెక్టర్ కార్యక్రమానికి ముందు జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రతి సోమవారం డైల్ యువర్ కలెక్టర్ కార్యక్రమం కోవిడ్ నేపథ్యంలో నేరుగా కాకుండా డైల్ యువర్ కలెక్టర్ ద్వారా స్పందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్. సమీక్షలో పాల్గొన్న జాయింట్ కలెక్టర్ రామసుందర్ రెడ్డి, జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ మనజీర్ జిలానీ సామున్, జాయింట్ కలెక్టర్ నారపుడి మౌర్య, జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీనివాసులు, డిఆర్ఓ పుల్లయ్య, జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడే పంపిస్తాను, రాకపోతే మళ్ళీ మీతో డీటెయిల్ మాట్లాడతాను. ఇప్పుడే పంపిస్తాను, లేకపోతే యూఆర్డీ పంపిస్తాను. బడ్జెట్ లేకపోతే యూఆర్డీ వస్తాను. హలో చెప్పండి. ఏ మండలం? దుగ్గలి మండలం, భీమవరం, రాంపల్లి. చెప్పండి. ఏంటి సర్వే తెలుసా? అవినీతి, లంచగొండితనంలకు తిలోదకాలు ఇవ్వమని చెప్పినందుకు, ఆచరణలో చూపినందుకు మా శాఖలో పనిచేసే వారి నుండే అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని మైన్స్ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏడీ ప్రతాప్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బబులవాడ, ఊడూరు పంచాయతీ మధ్యలో ఉన్న ఎన్ఈసి కంపెనీ మాధవ ప్రాజెక్టుల అక్రమ క్వారీ బ్రాడ్కాస్టింగ్లతో రవిశాస్త్రి కాలనీ, దర్జీనగర్ కాలనీ,
ఊడేరు ప్రాంత ప్రజలు ప్రాణభయంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని, అనారోగ్యం పాలవుతున్నారని, వాటి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ గ్రామ ప్రజలు ప్రతాప్ రెడ్డికి సోమవారం మైన్స్ కార్యాలయం వద్ద వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆ గ్రామ ప్రజలకు తమ వంతు సహకారం అందిస్తారని మాట ఇచ్చారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ అనకాపల్లి మైన్స్ కార్యాలయంలో సిబ్బందిపై అధికారులకు ఏమాత్రం సహకరించడం లేదని, శాఖకు సంబంధించిన ఏ కాగితం అడిగినా సమాధానం ఉండటం లేదని, అడిగినందుకు విజి విఘ్నేశ్వరుడు కాఫీ ముఖం మీద కొట్టారని అన్నారు. ఈ విషయంపై డైరెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా అవినీతికి తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదన్నారు. ట్రాన్స్ఫర్లు నాకు కొత్త కాదన్నారు. నాదైన శైలిలో నిజాయితీగా ముందుకు వెళ్తానని, ఎలాంటి సమస్య ఎదురైనా భయపడేది లేదని తన పేరును సార్థకం చేసుకునేలా ప్రతాప్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. చేస్తున్నాం సార్, ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే ఎవరికి నచ్చడం లేదు సార్. కాంట్రాక్టర్లకి నచ్చట్లేదు, లీజ్ హోల్డర్కి నచ్చట్లేదు, డీఫాల్టర్స్కి నచ్చట్లేదు, మా సిబ్బందికి నచ్చట్లేదు. ప్రతాప్ రెడ్డి వచ్చాకే ఈ వైలేషన్స్ బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రతాప్ రెడ్డి రాకముందు వైలేషన్స్ లేవు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ వే. మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఆఫీస్కి వచ్చి ఫైల్స్ ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ వాళ్ళకి ఉంది సార్. నేను 3 జిల్లాల అధికారిని. ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఆఫీస్ ఫైల్స్ వాళ్ళు మాకు ఫీల్డ్లోకి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఫీల్డ్కి తీసుకురారు. ఫైల్స్ కనపట్లేదు అంటారు, ఫైల్స్ పోయే అంటున్నారు, ఎక్కడుందో మాకు తెలియదు అంటున్నారు. ఎవరు అంటున్నారండి మాట? సిబ్బంది అంతని. సిబ్బంది మీరు చర్యలు తీసుకోవట్లేదా? చర్యలు తీసుకోవాలి కదా అధికారాన్ని. ఇప్పుడు ఎవరు? నేను కాదు కదండి అధికారి, కాంపిటెంట్ అధికారి, కన్సర్న్ లేడీ. నేను 3 డిస్ట్రిక్ట్ అధికారిని. నేను అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. మరి చెప్పినప్పుడు మీరు యాక్షన్ అధికారికి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ యాక్షన్ డైరెక్టర్ గారు తెలియజేస్తాం. వీళ్ళు సరిగా ప్రాపర్గా మాకు ఫైల్స్ ఇవ్వడం లేదు, మాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మేము ఇన్ని జిల్లాల నుంచి టీంలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఆఫీసర్ కానీ వాళ్ళ స్టాఫ్ మెంబర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు మాతో అకంపెనీ అయ్యి ప్రతి క్వారీ చూపించాలి. కర్నూలు, అనంతపురం నుంచి వచ్చినప్పుడు అనకాపల్లిలో క్వారీలు ఎట్లా తెలుస్తాయి? వాళ్ళ మనిషి లేకపోతే వాళ్ళు రెస్పాండ్ ఎవరు? ఫైల్స్ ఎవరు? ఫైల్స్ అడిగితే కోపం. ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. మేము మమ్మల్ని వాళ్ళు పబ్లిక్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ దారులు, లీజ్ హోల్డర్ కింద మమ్మల్ని ట్రీట్ చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని ఆఫీసర్ల కింద ట్రీట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళ పై ఆఫీసర్ల కింద కూడా ట్రీట్ చేయట్లేదు. మేమేదో వాళ్ళ కోసం పని కోసం ఆ టైప్లో మమ్మల్ని చూస్తే పద్ధతిగా ఉండదు కదా. ఫైల్స్ ఇవ్వలేదు అని అడిగినందుకు ఆయన వేడి టీ నా మొహాన్ని కొట్టాడండి. అప్పుడు మా గన్వాళ్ళ వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. ఎవరండి కొట్టారు? ఆయనండి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఉభయ సభల్లోనూ పెగాసన్ వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. కోవిడ్ నివారణ చర్యలపై సీఎం వైఎస్ జగన్ సమీక్ష. టీఆర్ఎస్ లో చేరడానికి అసలు కారణం చెప్పిన కౌశిక్ రెడ్డి. ప్రత్యేక హోదాపై మరోసారి నోటీసు ఇచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీలు. కోవిడ్ కట్టడి, మాస్క్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు పోస్టర్లను ఆవిష్కరించిన కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్. డైల్ యువర్ కలెక్టర్ స్పందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ వీరపాండ్యన్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.